السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد باغ۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ضوء شمس دیکھ رہے ہیں۔ تو آج سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک عظیم ہستی کے دربار پر لے جاؤں گا جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف فرمائی۔ تو حضرات محترم، میری مراد حضور شمس الاسلام فصل الاسر حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس الدین اطاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ پنڈی بٹیاں ایک نوائی گاؤں اطارہ والا میں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں اور آپ کو مزار پاک کی بھی زیارت کرائیں گے اور ان کے بارے میں کچھ معلومات ہم آپ کو مہیا کریں گے کہ آج ہم حضور شمس الاسلام فقیہ اثر مفسر قرآن حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس الدین اطاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد حضور شمس الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا ہے کہ آپ کا نسب کس عظیم ہستی سے جا کر ملتا ہے، اور آپ نے علم کی دنیا میں کس طرح علم کے اس سورج کی کرنوں کو ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں کس طرح آپ نے پھیلایا، اور آپ کی کس طرح آپ نے کن موضوعات پر آپ نے کتب لکھی۔ تو اس تمام کی تفصیلات کے لیے میرے پاس حضور شمس الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نواسے اور ان کی کتب کو ترتیب دے کر منصر عام پر لانے والے عظیم شخصیت میری مراد صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا عبدالوحید کیلانی صاحب ہیں۔ ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ آپ حضور شمس الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں، اور ان کی کتب کے بارے میں آپ کے پاس کیا کچھ معلومات ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، حضور شمس الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ آپ کھوکھر قطب شاہی ہیں، اور آپ کا دور جو ہے وہ تقریباً آپ کی پیدائش 1857 کے بعد ہوئی، اور آپ نے 1857 کے بعد سے لے کر 1940 تک زندگی پائی۔ تو اس لحاظ سے آپ کی عمر تقریباً 90 سال سے زیادہ ہے۔ آپ نے لاہور شہر سے اپنی تعلیم حاصل کی، اور پھر اس مقام پر آ کر آپ نے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ آپ اپنے وقت کے ایک عظیم مدرس تھے۔ آپ کے ہم عصر میں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیر ربانی شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ اور کئی دیگر اس وقت کی شخصیات بہت ہی مشہور و معروف آپ کی ہم عصر ہیں۔ تو آپ کا جو دور تھا وہ بہت ہی علمی دور تھا۔ آپ نے اس وقت اس مقام پر جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے، اس مقام پر تدریس کی، اور آپ کے حلقہ تدریس میں بہت زیادہ لوگ، بہت طالب علم ہوتے تھے۔ عام مشہور ہے کہ کبھی بھی آپ کے تدریس میں 40 سے کم لوگ نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے پڑھنے والوں میں سے ایسی مخلوق بھی تھی جن کو ہم جنات کہتے ہیں، اور علاقے میں مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ کے پاس جنات بھی پڑھتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ میں سید محمد شاہ دندوی سلطان العجب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ آپ کا تعلق بندہ شاہ بلاول ضلع جہلم سے ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نقش بندی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کی کرامات بھی بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک آپ کے علوم کے وارث حضرت مولانا علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق بیراں والے سے ہے، اور آپ کے مدمات بھی آپ فرماتے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو میں آپ کے اس فراق میں رات کی نماز پڑھنے کے بعد بیراں والے سے اطارہ والے آتا، اور جہاں پر بیٹھ کر قبر کے پاس مراقب ہو رہتا اور اللہ اللہ کرتا رہتا، پھر واپس صبح کی نماز جا کے بیراں والے میں ادا کرتا۔ تو کافی دن اسی طرح گزر گیا۔ تو ایک دفعہ میں اسی طرح بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضور شمس الاسلام حضرت مولانا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس مسجد کی طرف سے آپ تشریف لائے اور میرے سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ نے مجھے سورۃ مزمل 1.25 لاکھ پڑھنے کے لیے کہا، اور فرمایا کہ آپ کے جو باطنی سلوک ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ کے اور بھی کئی ایک واقعات ہیں، لیکن جہاں پر زیادہ
क्योंकि वक्त नहीं है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो आपका जनाजा हज़रत पीर सैयद हयात अली साहब रहमतुल्लाह अलैह जो आपके शागिर्द हैं और नमाकोट से आपका ताल्लुक़ है, उन्होंने पढ़ाया तहसील पिंडी पट्टियाँ से। तो इसके आपके वसाल के बाद आपकी कुतुब, क्योंकि आपकी औलाद नरीना नहीं थी तो आपकी कुतुब तो महफूज ना हो सकी, लेकिन चंद एक कलमी नुस्खा जात हज़रत मौलाना अल्लामा अली अकबर रहमतुल्लाह अलैह जो आपके दिमाग थे उन्होंने महफूज कर लिए, जिनमें एक तफसीर फसाहतुल बयान जो छप अकबर बुक डिपो लाहौर से छप कर सामने आ चुकी है। इसके अलावा खलासतुल कुरान भी आपका था, वो भी फ़कीर ने कोशिश करके छपवा दिया। इसके बाद अब तहावी शरीफ की तलखीस जो इंशाअल्लाह ताला जल्द छप कर आने वाली है। इसके अलावा कुछ और रसायल है जिनमें तसव्वुफ़ की कुतुब, एक रसाला है जो सिलसिला नक्शबंदिया मजदिया के तरीक़ा पर मुश्तमिल है। अलावा जी उस ज़माने में ताउन की जो वबा थी जो वो फैली हुई थी, तो आपने उस पर एक तहरीर रसाला लिखा जो बहुत ही बेहतरीन रसाला है। इसके अलावा आपके अमलियात हैं, कुछ अशार हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ें आपके सामने लाई जाएंगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ा इल्मी नाम थे और अल्लाह ताला ने आपको बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया। आपके विसाल के बाद आपकी तदरीस वाली जगह पर ही आपको दफन किया गया। आप एक दफ़ा पढ़ा रहे थे और फरमाने लगे कि इस जगह पर अल्लाह का एक वली, अल्लाह का एक दोस्त दफन होगा। तो लोगों ने महसूस कर लिया कि आप जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, तो आपकी इसी इशारे के तहत आप किसी जगह पर दफन कर दिया गया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह ताला आपने करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाया। तो इनके सालाना उर्स के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे, किस महीने इनका उर्स मनाया जाता है? आपके क्योंकि साल 1 अप्रैल को हुआ था तो आपका उर्स 2 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इस दफ़ा आपका उर्स 1 अप्रैल को हो रहा है। नहीं, 1 जी नाज़रीन, इस वक्त हम हज़ूर शम्सुल इस्लाम अल्लामा शम्सुद्दीन अतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुरअनवार पर हाज़िर हैं। तो माशाल्लाह मौसम भी बहुत खूबसूरत है और इर्द गिर्द सब्ज़ा भी है और हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं आपके मज़ार पर हाज़िरी के साथ भी और इस जगह के माहौल से भी। आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर हज़ूर शम्सुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह आज से कई साल कबल यहाँ पर कुरान और हदीस का आप दर्स दिया करते थे। और जैसा कि हज़रत साहब ने बताया कि यहाँ पर जिन्नात भी पढ़ते थे और आपके मशहूर शागिर्दों में पीर हयात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आस्ताना आलिया नमाकोट शरीफ और पीर अहमद शाह हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और आपके दामाद भी हज़रत मौलाना अली अकबर साहब रहमतुल्लाह अलैह बेरा वाले, वो भी उनसे तदरीस हासिल करते रहे। तो नाज़रीन आज के लिए हम इस पर इत्तफ़ाक़ करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ का लंगर भी तनावल करेंगे कि जो आपकी मज़ार पुरअनवार के पास एक बेर है, माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा बेर लगे हुए हैं और मौसम के मुताबिक। तो जैसे ही हम मज़ार शरीफ पर इंटर हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब ने अपने मज़ार का जो तोहफ़ा बेर हमें अता किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बेर तनावल भी किए और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर दुआ खैर के बाद अपने अगले मकसद की तरफ रवाना होंगे। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारिक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हुज़ूर शम्सुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फ़रमाए और इस अज़ीम इल्मी शख्सियत जिसने पाक व हिंद में और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो उनकी कुतुब जो है पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में पहुँच चुकी है, बरूत में भी आपकी तफसीर पहुँच चुकी है, सऊदी अरबिया भी और मुख्तलिफ़ ममालिक में आपकी तफसीर जो है पहुँच चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला अन करीब वक़्त आएगा कि यहाँ पर लोगों का फिर हजूम होगा। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काल अल्लाह तबारक व तआला की सदाएँ इंशाअल्लाह ताला फिर गूंजेंगी। अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ीम बुज़ुर्ग के तफ़ैल हम सब को सिरात मुस्तकीम पर गमज़न फ़रमाए। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो नाज़रीन ये वो अज़ीम मस्जिद जो आज से तकरीबन 100 साल कबल हज़ूर शम्सुल इस्लाम अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शम्सुद्दीन अतारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख़ुद अपने हाथों से इस मस्जिद को तमीर फरमाया और इस मस्जिद में बैठकर आप तलबा को दीन की तबलीग फरमाते थे, हदीस और फ़िक़्ह की कुतुब पढ़ाते थे। तो ज़रात मोहतरम इस मस्जिद को भी देखें और इस अज़ीम मस्जिद की ज़ियारत कीजिए जिसको बनाने वाले एक बहुत बड़े फ़िक़ी और एक बहुत बड़े मुफ़स्सिर कुरान जिन्होंने ख़ुद इस मस्जिद को अल्लाह और उसके रसूल की दीन की तबलीग के लिए इस मस्जिद